जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे और शेष में आपण मैंने कमेंट माध्यम जनवा भूलें आपण मैंने क्यों जिलूर आम वीडियो को देखुंट। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य अपसरी नहीं शीत किंतु एहारि भितरे ताती को नहीं आसला बड़ खबर। राज्य विदाय नेउछि शीत एबेठु प्रबल खरा हेउछि। आहरी 2 रु 3 डिग्री बढ़िबो दिन तापमात्रा। राज्य में 35 डिग्री पार करि पारे दिन तापमात्रा। तातीरु नाही त्राही। गत 24 घंटे झारसुगुड़ार स्वाभाविक तापमात्रा 3.6 डिग्री अधिक रहिबा सह तापमात्रा 36 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायतिला। एपटे घन कुहुड़ी हेबा नै पाणीपाग विभाग पक्षर जारी है सतर्क सूचना। आगामी 2 दिन राज्य में घन कुहुड़ी संभावना रही। विशेषकर आसता 24 घंटा खोर्धा, कटक, पुरी, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, ढेंकानाल रे घन कुहुड़ी हेबार संभावना थिबारु जारी होईछि हलदिया चेतावनी। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे राज्य में किसान टंका को नहीं आसला बड़ खबर। तो चलो देखना 22तम किस्ती टंका केबे आसिबो। गत किस्ती नवेम्बर 19, 2025 प्रदान करा जायतिला। तेणु समय अनुଯାयी आगामी किस्ती चाषी अपेक्षा शेष होगा जाउछि। तो रिपोर्ट अनुसार सरकार होली पूर्व चाषी बैंक खाता को टंका पठाइबा प्रस्तुत करुछन्ति। अनुमान करा जाउछि जे 24 फेब्रुआरी 2026 रे जेकोसी दिन यह टंका ट्रांसफर करा जाय पारे। जदिओ सरकारी स्तर में कौन निर्दिष्ट तारीख घोषणा होई नाही किंतु पुराना पैटर्न अनुसार यह समय टंका मिलबार प्राय निश्चित रोचे। एथर किसी चाषी खाता को 2000 बदल 4000 टंका आसबार संभावना रोचे। यह कौन बोनस नुहे बरं यह चाषी मान हक जो मानकर गत किस्ती 21तम कौन वैषयिक त्रुटि किंबा कागजपत्र अभाव अटकी जाइथिला। यदि से सब त्रुटि संशोधन कर तेज उभय किस्तीर टंका मिसी से खाता को 4000 टंका आसीपर। साधारण हिताधिकारी को पूर्व भली 2000 टंका ही मिल। जदि आप निजर इकेवाईसी करना तेज आपंकर टंका अटकी जाइपे। स्वच्छता बजाय रखापी सरकार इकेवाईसी बाध्यतामूलक कर। आपण पीएम किसान पोर्टाल माध्यम किंबा निकटस्थ सीएससी सेंटर को जाई बायोमेट्रिक जरिए तुरंत संपूर्ण करेंगे। नचेत आपण टंका मिल पार ना। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आरंभ है सीबीएसई 10वीं परीक्षा। छात्र छात्री मानक पई नियम कड़ाकड़ी कला सीबीएसई। निर्धारित समय पूर्व न पहुँचले दे पारिबेनी परीक्षा। आरंभ होईगला सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा। निर्धारित समय परीक्षा केन्द्र को आसवाई डेडलाइन स्थिर कला सीबीएसई। परीक्षा सकाळ 10:30 आरंभ हेबो हेले 10टा सुधा परीक्षा केन्द्र में पहुँचवा छात्र छात्री को निर्देश जारी करा जायछि। निर्धारित समय पूर्व परीक्षा केन्द्र न पहुँचले परीक्षा केन्द्र में प्रवेश बारण नहीं निष्पत्ति नहीं सीबीएसई। समय पहुँची न पारे परीक्षार वंचित हो पारती छात्र छात्री। एने स्कूल अभिभावक और छात्र छात्री परामर्श बली जारी करिछि सीबीआई। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एणिकी जिला हस्पिटाल रे हेबो केमोथेरापी। चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। सारा विश्व में कर्कट रोग मामला द्रुत गति वृद्धि पाउछे एवं भारत सर्वाधिक कर्कट रोग थिबा देश मानक मध्य अन्यतम। सरकार देश में कर्कट चिकित्सा को सुदृढ़ करने दिगरे एक बड़ पदक्षेप नहीं। एक सरकारी विवृत्ति अनुसार आगामी 3 वर्ष मध्य सारा देशर जिला हस्पिटाल गुड़िक डे केयर कर्कट केन्द्र प्रतिष्ठा करा जिवो। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा हिताधिकारी मानक आसला बड़ खबर। यही दिन खाता को आसिबो सुभद्रा किस्तीर 4र्थतम टंका। मार्च 8 आंतर्जातीय महिला दिवस में मिल सुभद्रार 4र्थ किस्ती। कोटिए महिला खाता को एकाथरके 5000 लेखाएं टंका पठाइबे राज्य सरकार। एने घोषणा कर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। जदि देखा राज्य सरकार सुभद्रा योजनार 3टी किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारी। 3टी किस्ती में मोट 15,000 टंका पाई सारी 1 कोटी अधिक हिताधिकारी। यह सहित गत 22 तारिख में नुआ कर आवेदन करिथिबा एवं पूर्व किस्ती पाई नथिबा महिला खाता को टंका पठाइथिले राज्य सरकार। प्रथम एवं द्वितीय किस्ती बाद पड़िथिबा 2,55,265 जन को टंका दिया जाइथिला। सेमाने एका संगरे 2टी किस्ती पाइछन्ते। सेपरि अभियोग शुणाणी रे 24,018 जन हिताधिकारी को सुभद्रा टंका दिया जाइथिला। समस्त खाता को गत मास फेब्रुआरी 22 तारिख में सुभद्रा टंका आसी जाइछे। एककालीन 315 कोटी टंका पठाइथिले राज्य सरकार। से भली नुआ कर आवेदन कर 1,78,398 जन महिला खाता को सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंका पठा जाइछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। देशर खोलिब प्रथम एआई यूनिवर्सिटी। आंध्र प्रदेश सरकार अमरावती रे देशर प्रथम एआई यूनिवर्सिटी स्थापन करने को जाउछन्ते। आगामी 19 तारिख में यह विश्वविद्यालय लगी शिलान्यास हेबो। 2028 सुधा यह कार्यक्षम हेबो। 2029 नाम लेखा आरंभ होबार अछि। एआई को बुझुथिबा छात्र छात्री माने अष्टम रु एठारे प्रवेशर सुजोग पाई परिबे। उल्लेखनीय कथा है विश्वर सबुठारु बड़ कंप्यूटर चिप निर्माणकारी कंपनी एनविडिया यही काम में आंध्र सरकार को सहायता करुचे। एनविडिया प्रजुक्तिगत सहायता सहित एठारे पाठ्यक्रम एआई कोर्स किट प्रस्तुत कराइब।
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୋତିମାଣିକ୍ୟର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରୁ ଏହା ଜଣାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନା ରଖିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗଣତି ମଣତିର ସମସ୍ତ ପର୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବାହାର ଏବଂ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରିଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା 95 ଦିନରେ ଏବଂ 333 ଘଣ୍ଟାର କାମରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 9 ବର୍ଷ ପରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମୋଦି ଯିବେ ଇସ୍ରାଏଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଜେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 24-25 ତାରିଖକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଗସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ 2017 ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଯିବେ। 9 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋଦିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବେଦାନ୍ତର ମହନୀୟତା। ଭାରତ ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ଜଳ, ପରିମଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜଳ ବିଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସୌରଚାଳିତ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଚୁଲବାଡ଼ି, ସୁଙ୍ଗେର, ଧମନଘାଟି, ଡୁମରାପଦାର, ସରବାରୀ, ଲାଖଦାମାନ ଏବଂ ସିଆଡ଼ିମେଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା 3000ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନଷ୍ଟ ହେବ ପୁରୁଣା କାର୍। ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ଗାଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ରୋକିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ କିମ୍ବା ଚାଲୁଥିବା ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ପୂର୍ବପରି ସୂଚନା ବିନା ଜବତ ଏବଂ ସ୍କାର୍ପ କରାଯିବ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ସେସବୁର ସମୟ ସରିଆସୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାରେ ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି 10 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା 15 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଉଥିବା କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଜବତ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ 80 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଶୁଣାଣିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ଦିନ ହେଉଛି ଶନିବାର। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିବାର କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେତେ ନାମ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। କମିଶନ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ ଏହି ଭୋଟରମାନେ ଆଇଆର୍ଓଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ତାର୍କିକ ବିସଙ୍ଗତି ଏବଂ ମ୍ୟାପ୍ ହୋଇନଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ 10% ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କମିଶନର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବେରୋଜଗାରମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 1500 ଟଙ୍କା। ବେକାରୀ ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଯାଇଛି। ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତୁରନ୍ତ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସିଏମ୍ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 1500ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା। ଭତ୍ତା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ଏହା ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହି ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଥର ଶୀଘ୍ର ହେବ ନାମଲେଖା। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27 ନାମଲେଖା ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଉଭୟ ସ୍ନାତକ ଅର୍ଥାତ୍ +3 ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ PG ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିଲାଗି ଏପ୍ରିଲ 20 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳସଚିବ ଏବଂ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ 3 ଏବଂ PG ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗୁଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନାମଲେଖା ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେପରି ବିଳମ୍ବ ନ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦିବସରେ ବୁଲିଆନ୍ ବଜାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇଛି। ସୋମବାର ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ ବୁକିଂରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ CMX
ରେ ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ସହିତ ଖୋଲିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 8,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସୁନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 23 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା। ତାମିଲନାଡୁରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବକ ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ଲକ, ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 19ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ 97.37 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 26.9 ଲକ୍ଷ ମୃତ, 64 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର, 3 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି 1,79,351 ଜଣ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଧାରକ। ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,72,62,298ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। 2025 ନଭେମ୍ବରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 3,70,82,947 ରହିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟ୍ରାଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପ୍ରତି 4ଟି କମ୍ପାନୀ ମୋବାଇଲ ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ଭାରତ ଏୟାରଟେଲ୍ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2ଟି କମ୍ପାନୀ BSNL ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ଗ୍ରାହକ ହରାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବହିର୍ବିଭାଗ OPD ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ଏବେ ରୋଗୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ। ସେଦିନ ମିଳୁନଥିବା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟକୁ ପରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ୱାର୍ଡ ଚେମ୍ବରକୁ ଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି SCB ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସାରଥୀ ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।